ሰላም ሰላም ውድ የዚህ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 5 ሌክቸር 2 አብረን የምናይ ይሆናል። ቻናሉን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም እንግዲህ ዩኒት 5 በባለፈው ሌሰን ላይ ሌክቸር 1 ላይ እንግዲህ ስለ ነርቨስ ሲስተም አይተናል። ነርቨስ ሲስተም ምንድነው የሚለውን ዲፋይን አድርገናል። እንግዲህ ነርቨስ ሲስተም ፋንክሽኑ ምንድነው፣ ዲፊኒሽኑን፣ እንዴት ይሰራል፣ ስትራክቸሩን እንደ ክላሲፊኬሽኑን እነዚህ ነገሮችን ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ነርቨስ ሲስተም ፓርቶችን ነው የምናየው፣ ውስጡን ማለት ነው። ከምን ተሰራ፣ የተሰራው ነገር ከምንድን ነው የተሰራው የሚለውን በተለይም ዛሬ ፎከስ አድርገን የምናየው ኒውሮንስ እንደዚህ ፋንክሽንስ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ኒውሮኖች ምንድን ናቸው፣ ጥቅማቸውስ ምንድን ነው? በነርቨስ ሲስተም ስር እንግዲህ ኒውሮኖች በጣም ወሳኝ ስትራክቸር ናቸው። ስለዚህ ኒውሮን ማለት ምን ማለት ነው፣ ፋንክሽኑ ምንድን ነው፣ ስንት አይነት ኒውሮኖች አሉ የሚለውን፣ እንዴትስ ይሰራሉ የሚለውን ነገር ነው ዛሬ አብረን የምናየው። ስለዚህ what are neurons? Neurons ማለት እንግዲህ the nervous system ራሱ የተሰራው the nervous system is composed of only two principal types of cells። እንግዲህ nervous system በጥቅሉ ማለት ነው ከሁለት አይነት ሴሎች ነው የተሰራው። አንደኛው ሴል ኒውሮንስ ነው፣ ሌላኛው ሴል ደግሞ ምንድነው ሳፖርቲንግ ሴልስ ይባላሉ፣ ወይንም ጊሊያል ሴልስ ተብለው የሚጠሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከሁለቱ ሴሎች ናቸው ነርቨስ ሲስተም የተሰራው ማለት ነው፣ ከኒውሮንስ እና ከጊሊያል ሴልስ ወይንም ሳፖርቲንግ ሴልስ ተብለው የሚጠሩት ማለት ነው። ሶ ዋናው the basic structural and functional unit of nervous system ተብሎ የሚጠራው ማነው ማለት ነው? ኒውሮንስ ናቸው። ኦኬ ኒውሮንስ ናቸው። አንዳንድ ኒውሮንስ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ነርቭ ሴልስ ተብሎ ይጠራሉ። nerve cells ይባላል። okay so we can call it nerve cells, or you can say neurons. So that simply neurons are structural and functional units of the nervous system. okay so that the building block is ቀደም እንግዲህ smallest unit ያልኳችሁ እሱ ነው። the building block is of the nervous system is neuron. okay so neurons are the building blocks of the nervous system. They are specialized. Functionaቸው ነው እንግዲህ specialized ናቸው። ለምን? because they respond to physical and chemical stimuli. okay physical stimuli, chemical stimuli, internal stimuli and external stimuli ምን ያደርጋሉ? respond ያደርጋሉ ኒውሮኖች ማለት ነው። so that they are specialized ናቸው። ለዚህ ስራ ነው እንግዲህ ዋናው ፋንክሽናቸው በዚህ ነው specialized የሆኑት ማለት ነው። so that they conduct electrochemical impulses. okay and also release chemical regulators like as neurotransmitters. ስለዚህ chemical regulatory release ያደርጋሉ። not only that but also they conduct nerve impulses. okay electrochemical impulses. so through these activities neurons enable the perception of sensory stimuli, learning, memory and control muscle and glands in our body. ስለዚህ every coordination in the body of organism is done by what? by neurons. okay ስለዚህ የነርቨስ ሲስተም ፋንክሽናል ዩኒት የሚባለው ማን ነው ማለት ነው? ኒውሮን ነው ማለት ነው። የነርቨስ ሲስተም ፋንክሽናል ዩኒት ተብሎ የሚጠራው ኒውሮን ነው ማለት ነው። so neurons are very important and they are building blocks, or you can call it smallest unit ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። so ሌላው ሳፖርቲንግ ሴልስ ነው፣ ወይም ቅድም አንስቻለሁ ጊሊያል ሴልስ ተብለው የሚጠሩት። they are glial cells are a type of cells that provide physical and chemical support to what? to neurons and maintain their environment. ስለዚህ ምንድነው እነሱ እነዚህ ጊሊያል ሴል የሚባሉት ሳፖርቲቭ ሴል ናቸው። ፊዚካል ሳፖርት ፕሮቫይድ ያደርጋሉ፣ ኬሚካል ሳፖርት ፕሮቫይድ ያደርጋሉ፣ ኒውትሪሽናል ሳፖርት፣ ኦክሲጅን ሳፖርት፣ እነዚህ ነገሮችን ለነርቨስ ሲስተም ሰፕላይ የሚያደርጉ ወይም ሳፖርት የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። so they aid the function of neurons and are about 5 times more abundant than neurons. እንደውም በቁጥር እንኳን ስናይ ወይንም በብዛት ደረጃ ስናይ ከኒውሮን በ5 እጥፍ በልጠው ይገኛሉ። እነማን? ጊሊያል ሴሎች ማለት ነው። okay in the central nervous system supporting cells, particularly the glial cells, are collectively they are called neuroglia, or you can say glial cells. in Greek gilia means glue. በግሪክ ጊሊያ ማለት እንግዲህ glue ማለት ነው። so that they provide support and
nourishment to the neurons ስለዚህ ለኒውሮን ምን ያቀርባሉ ሰፖርት ያቀርባሉ ወይም ድጋፍ ይሆናሉ ፕላስ ኒውትሪየንት ያቀርባሉ ማለት ነው ሶስት አይነት እንግዲህ ጊሊያል ሴሎች አሉ እነሱ ምን ናቸው astrocytes oligodendrocytes and microglial cells ተብሎ ይጠራሉ ሶስት አይነት ጊሊያል ሴሎች ማለት ነው okay so these are the astrocyte the oligodendrocytes and the microglial cells ተብሎ ሶስት አይነት ጊሊያል ሴሎች አሉ እንግዲህ ፋንክሽናቸው እንደነገርኳችሁ ኒውትሪሽን እና supporting the neurons nutrition provide ያደርጋሉ and they are also supportive ናቸው ማለት ነው so well not only that but also ተጨማሪ አድርገን what are the main functions of glial cells እንግዲህ አሁን ለመጥቀስ ሞክሬያለሁ nutrition support and supportive and they provide nutrition ብያለሁ so ተጨማሪ ሰፋ አድርገን further እንኳን ስናይ እነዚህ glial ሴሎች ፋንክሽናቸው ለነርቨስ ሲስተም ወይ ለኒውሮን ምንድነው አንደኛ they surround neurons ኒውሮኖችን ምን ያደርጋሉ ሰራውንድ ያደርጋሉ ለምሳሌ እዚህ ጋር እነዚህ astrocytes ይባላሉ እዚህ ጋር የምታዩአቸው ደግሞ microglial ይባላል and then dendrocyte ይባላሉ እነዚህ dendrocyte ናቸው so the dendrocyte the microglial and the astrocytes are their glial cells ናቸው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩአቸው እንግዲህ support እና nutrition provide ለማድረግ ነው supportም ለማድረግ ነው እዚህ ጋር እንዴት ሆልድ አድርጎ ኒውሮንን እንደያዘው ወይም ነርቭ ሴልን እንደተሸከመው ማየት ይችላልላችሁ ማለት ነው so that this is the main function and so that here there are lists of functions surrounding neurons አንደኛው ኒውሮንን ምን ያደርጋሉ surround ያደርጋሉ እነዚህ glial ሴሎች and then hold them in place በአንድ ቦታ እንዲቀመጡ ምን ያደርጋሉ hold ያደርጋሉ okay hold አድርጎ ይዟቸዋል ማንን ኒውሮንን ማለት ነው not only that but also supply nutrients and oxygen to neurons okay neuron oxygen and nutrient የሚያገኘው ከማን ነው ከglial cell ነው ማለት ነው ከsupportive cell ላይ ነው ማለት ነው and also insulate one neuron from another neuron አንደኛው ኒውሮን ከሌላኛው ኒውሮን ጋር ኢንሱሌት ያደርጋሉ ስለዚህ ይሄ ራሱ ትልቅ ፋንክሽን ነው ማለት ነው then they destroy and they remove the carcass of dead neurons or clean up okay ኒውሮኑን እንግዲህ የሞቱ ኒውሮኖችን ምን ያደርጋሉ ማለት ነው remove out ያደርጋሉ ማለት ነው ወይም clean up ያደርጋሉ ስለዚህ cleaning function ይሰራሉ ማለት ነው so that these are few functions of what glial cells in the body or particularly in the nervous system ስለዚህ nervous system ውስጥ የglial function እንግዲህ ብዙ ናቸው ከነዛ ውስጥ ጥቂቶቹ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እንዳልኳችሁ it surrounds the neurons and holding them in place and that means supporting ማለት ነው support ያደርጋል then supply nutrient and oxygen to neurons then insulate neurons that means linking one neuron to another and then destroy and remove the carcasses of dead neurons እንግዲህ የሞቱ ኒውሮኖችን ምን ያደርጋሉ ከኒውሮን ውስጥ ወይንም ከሴሉ ውስጥ ምን ያደርጋሉ ያስወግዳሉ ማለት ነው this is a very important system that is the function of or these are the function of glial cells in the nervous system particularly the neurons so types of neurons ጋር ሲንመጣ እንግዲህ ሶስት አይነት ኒውሮኖች አሉ ምናልባት lower grade ላይ ተምራችሁ ይሆናል ያስባለሁ grade 9 ላይ ተምራችሁ ሊሆን ይችላል nervous system ባለበት ብለ ይሄ እንግዲህ commonly እነዚህ ሶስት ኒውሮኖች common ናቸው ስለዚህ commonly ሶስት አይነት ኒውሮኖች ናቸው ያሉት በነርቨስ ሲስተም ውስጥ ወይም በሰውነታችን ውስጥ ሶስት አይነት ኒውሮኖች ናቸው ያሉት የመጀመሪያው ኒውሮን ሴንሰሪ ወይንም አፈረንት ኒውሮን ተብሎ ይጠራል ሁለተኛው ኢንተር ኒውሮን ኦር አሶሲዬሽን ኒውሮን ተብሎ ይጠራል ሶስተኛው ሞተር ኒውሮን ወይንም አፈረንት ኒውሮን ተብሎ ይጠራል okay so that you have sensory neuron or afferent inter neuron association motor neuron afferent ሶስት አይነት ኒውሮኖች ናቸው ያሉት ማለት ነው ስትራክቸራሊ ስናያቸው እንግዲህ ሶስቱም አይነት ኒውሮኖች ልዩነት አላቸው የመጀመሪያው እዚህ ጋር የተቀመጠው ይሄ ዲያግራም የሚያሳየው የመጀመሪያው እዚህ ጋር የምታዩት so bipolar ይባላል ኢንተር ኒውሮን ነው ወይም አሶሲዬሽን ኒውሮን ነው ባይፖላር የተባለበት ምክንያት እዚህ ጋር ሁለት አይነት ምን አለው ማለት ነው ፖል አለው ማለት ነው ኦኬ ሁለት አይነት ፖዚሽን አለው ስለዚህ እዚህ የምታዩት እንግዲህ ከላይ በኩል እንደዚህ ያለው ከታችም ከሴል ቦዲ ተነስቶ ማለት ነው ከሴል ቦዲ ተነስቶ ወደ ታችም ወደ ላይም ስለሚሄድ ባይፖላር ተብሎ ይጠራል ባይፖላር this is one polar
here there is one polar and another polar is here there is another polar ስለዚህ ሁለት ፖላሮች አሉት ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፖላር ማነሱ ኢንተርኒውሮን ነው ማለት ነው ኢንተርኒውሮን ብዙ ጊዜ እንግዲህ የሚገኘው ወይም አሶሲዬሽን ኒውሮን የሚገኘው ሴንሶሪ ኒውሮን እና ሞተር ኒውሮን ሊንክ ስለሚያደርግ ባይፖላር ነው ግልጽ ነው እዛ ነው ሌላኛው ሴንሶሪ ኒውሮን ዩኒፖላር ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ and single pole ነው ያለው so that እዚህ ጋር ብቻ ነው ሊንክ ያለው so that it is a unipolar and here motor neuron multipolar ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ በጣም ብዙ አቅጣጫ ላይ ደንድራይቶች ምን አድርገዋል ኢመርጅ አድርገዋል ደንድራይት ኢመርጅ አድርገዋል በብዙ አቅጣጫ ማለት ነው ስለዚህም it is called multipolar ተብሎ ይጠራል ብዙ ፖላሮች አሉት ማለት ነው so that እንግዲህ multipolar የሆነው ማን ነው multipolar የሆነው ኒውሮን ሞተር ኒውሮን ነው ባይፖላር የሆነው ኒውሮን ሴንሰሪ ኢንተርኒውሮን ነው ዩኒፖላር የሆነው ኒውሮን ማን ነው ሴንሰሪ ኒውሮን ነው ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ስትራክቸራሊ ሶስቱ አይነት ኒውሮኖች ያላቸው ስትራክቸራል ፊውቸር ነው እንግዲህ ስትራክቸራል ፊውቸር በመናይበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ይኖራቸዋል ማለት ነው so well እንግዲህ ፋንክሽናቸው ምንድነው እሺ ኒውሮኖች ሶስት አይነት ሴንሰሪ association and motor afferent enter and afferent ስለዚህ ፋንክሽናቸው ምንድነው የነዚህ ሶስቱ አይነት ኒውሮኖች ፋንክሽናቸው ምንድነው ጥቅማቸው so የመጀመሪያው ኒውሮን እንግዲህ ሴንሰሪ ወይንም afferent ብለን የምንጠራው it conducts impulse from sensory organs to the central nervous system that means to the brain and spinal cord ስለዚህ ወደ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ኢምፓልስን ካሪ የሚያደርገው ወይንም ትራንስፖርት የሚያደርገው ማን ነው ሴንሰሪ ኒውሮን ነው ማለት ነው ኤክስተርናል ኢምፓልስ ሊሆን ይችላል ወይንም ኢንተርናል ኢምፓልስ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ኢምፓልስን ከተለያየ ኤንቫይሮንመንት ከኢንተርናልም ከኤክስተርናልም ትራንስፖርት ያደርጋል ወደ ትራንስፖርት የሚያደርገው ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ነው ለምን for interpretation for coordination ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ወደ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ትራንስፖርት ያደርጋል ማለት ነው ሁለተኛው ኒውሮን አሶሲዬሽን ኒውሮን ወይንም ኢንተርኒውሮን ምን ያደርጋል it is a nerve cell that or it is a neuron that play roles or significant role it can link the sensory and the motor neurons ባጭር አማርኛ ማለት እንደዛ ማለት ይቻላል ሴንሰሪ እና ሞተር ኒውሮን ሁለቱንም የሚያገናኝ ማን ነው association እንግዲህ ስሙ እንደሚያሳየው association ይላል አይደል association ማለት ማገናኘት ነው እንግዲህ association neuron ወይንም ኢንተርኒውሮን ምን ያደርጋል ሴንሰሪ ኒውሮን እና ሞተር ኒውሮንን ያገናኛቸዋል የት ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ማለት ነው ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ስለዚህ የአሶሲዬሽን ኒውሮን ወይም የኢንተርኒውሮን ማገኛው የት ነው ማለት ነው ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ነው ማለት ነው ብሬን ኤንድ ስፓይናል ኮርድ ውስጥ ነው የሚገኘው ስለዚህ ከሴንሰሪ ኒውሮን የሚመጣውን ኢምፓልስ ይወስዳል then central nervous system ውስጥ ኢንተርፕሬት የተደረገውን ደግሞ ኢምፓልስ ወይ ነርቭ ኢምፓልስ ኤሌክትሮኬሚካል ሲግናል ምን ያደርጋል ወደ ሞተር ኒውሮን ያቀብላል ማለት ነው ስለዚህ የት ነው የተቀመጠው ማለት ነው እሱ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ነው ያለው ማለት ነው ሁለቱን ኒውሮኖች ሊንክ የሚያደርግ ነው ማለት ነው ሁለቱን ኒውሮኖች ሊንክ የሚያደርግ ነው ሶስተኛው ማን ነው ሞተር ኒውሮን ይባላል ወይም ኤፈረንት ኒውሮን ይባላል ኤፈረንት ኒውሮን እንግዲህ ምንድነው እሱ conduct impulses from the brain and spinal cord to what to effector organs like muscles and glands ስለዚህ muscles and glands ምን ተብለው ይጠራሉ effectors ናቸው they are effectors ስለዚህ ለኢፌክተር ኢንተርፕሬት የተደረገውን ሜሴጅ ወይንም ኢምፓልስ ወይንም ሲግናል የሚያቀብለው ማን ነው ማለት ነው ሞተር ወይንም afferent ኒውሮን ተብሎ ይጠራል ግልጽ ነው አይደል ስለዚህ እንግዲህ ስቲሙላይ አለ እንበል ኤንቫይሮንመንት ላይ ስቲሙላይ ይኖራል ሶ ኢንተርናልም ኤክስተርናል ኤንቫይሮንመንትም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄንን ስቲሙላይ ከኤንቫይሮንመንት የሚወስደው ሴንሰሪ ኒውሮን ነው ስለዚህ ሴንሰሪ ኒውሮን ይሄንን ወስዶ ለማን ይሰጣል ለሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ይሰጣል ኦኬ ለሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ስለዚህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ምን አለ ማለት ነው አሶሲዬሽን ኒውሮን አለ እዚህ ውስጥ ኦኬ አሶሲዬሽን ኒውሮን እንግዲህ እዚህ ውስጥ ነው የሚኖረው ስለዚህ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም እንግዲህ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ
እዚህ ጋር የሚመጣውን ኢምፓልስ ከሴንትራል ነርቭ ከማን ከሴንሰሪ ኒውሮን ኦኬ ከሴንሰሪ ኒውሮን ተቀብሎ ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢንተርፕሬት ያደርጋል ኦኬ ኢንተርፕሬት ያደርጋል ኦር ኮኦርዲኔት ያደርጋል ስለዚህ ይሄንን እንግዲህ ከሴንሰሪ ኒውሮን የተወሰደውን ኢምፓልስ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ኢንተርፕሬት ካደረገ በኋላ ከብሬን ላይ ደግሞ ማን ይቀበላል ከሴንትራል ነርቭ ሲስተም ሞተር ይቀበላል ሞተር ኒውሮን ይቀበላል ማለት ነው ስለዚህ ሞተር ኒውሮን ይሄንን ኤሌክትሮኬሚካል ሲግናል ተቀብሎ ምን ያደርጋል ማለት ነው ቀጥታ ወደ ማን ይወስደዋል ወደ ማስልስ ኤንድ ግላንድስ ይወስዳል that means ወደ ኢፌክተር ይወስዳል ማስልስ ኤንድ ግላንድስ ኦኬ ስለዚህ ማስል እና ግላንድ ከማን ነው የሚቀበሉት ከሞተር ኒውሮን ነው የሚቀበሉት ማለት ነው ስለዚህ አይታችኋል ፓዙን እንግዲህ stimuli from external and internal environment by sensory neurons to the central nervous system brain and the spinal cord and here there is association neuron that associated or associates the sensory neuron and the motor neuron so that the interpreted message or impulse or electrochemical impulse can go to to the motor neuron and then motor neuron transmits these nerve impulses to muscles and the glands then the action will be happen there አይደለም እንግዲህ አክሽኑ እዛ ጋር ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ ቀለል ያለ ኤግዛምፕል እንውሰድ ይሄንን ኤግዛምፕል እንግዲህ ባለፈው ማውርቻለሁ ለምሳሌ ድንገት እጃችንን እሳት ላይ ብናደርግ እሳቱ ያቃጥላል እጃችን ሲቃጠል እንግዲህ ምንድነው ስቲሙላይ ነው እንግዲህ እሳት ስቲሙላይ ነው ስለዚህ እሳት ስቲሙላይ ነው እጃችንን አቃጠለ ስለዚህ እጃችን ሲቃጠል የስቲሙላዩን ማን ይወስደዋል ማለት ነው ሴንሰሪ ኒውሮን ያንን ምን ያደርጋል ዲቴክት ያደርገዋል እጃችን የተቃጠለ መሆኑ ሴንሰሪ ኒውሮን ዲቴክት ያደርገውና ይሄንን ኢምፓልስ ወዴት ይወስደዋል ቀጥታ ይሄንን እንግዲህ ስቲሙላሲን ወዴት ይወስደዋል ማለት ነው ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ውስጥ ይወስደዋል then ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ይሄንን ወስዶ ምን ያደርገዋል ኢንተርፕሬት ያደርገው ደግሞ ከብሬን እና ከስፓይናል ኮርድ ማን ይወስደዋል ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ይሄንን ኢንተርፕሬት የተደረገው ሜሴጅ ሞተር ኒውሮን ይወስደዋል ከዛም ሞተር ኒውሮን ወስዶት ወዴት ነው ይሄንን ትራንስፖርት የሚያደርገው ቀጥታ ወደ ማስል እና ግላንድ ትራንስፖርት ያደርጋል ለምሳሌ እጃችን የተቃጠለ አይደል ወደሚቃጠለው እጅ ጋር መልእክት ይደርሳል ወዲያው እጃችን ጋር መልእክት ሲደርስ እጃችንን ከእሳት ላይ ብድግ እናደርጋለን ትዕዛዙ ሲደርስ ነው ማለት ነው this is a microsecond work ነው ማለት ነው በማይክሮሰከንድ ውስጥ ይሄንን ነው ፐርፎርም የሚያደርገው ነርቨስ ሲስተም ስለዚህ ሴንሰሪ ኒውሮኖች እንግዲህ ታይዘው ነው የሚሰሩት I mean ኒውሮኖች ታይዘው ነው የሚሰሩት ለብቻቸው አይሰሩም ስለዚህ ሴንሰሪ ኒውሮን ስራው ምንድነው ከኢንቫይሮንመንት ላይ ኢምፓልስን ዲቴክት ማድረግና ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ማድረስ ጨረሰ ሞተር ኒውሮን ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ኢንተርፕሬት የተደረገውን ኢምፓልስ ወደ ማስልና ግላንድ ማድረስ ስራው ጨረሰ that is it እንግዲህ ኔቸር ሰርፕራይዝ ነው የሚያደርገው አይደለም እንዴ ኔቸር ሰርፕራይዝ ነው የሚያደርገው እንዴት ታይዞ እንደሚሰሩ እንግዲህ ከዚህ ማውሰድ ይቻላል ይሄ ትልቅ ግንዛቤ መልካም እንግዲህ እዚህ ጋር የምናየው እንግዲህ ቲፒካል ኒውሮን ነው አንድ የነርቭ ሴል የሚባል ማለት ነው by the way nerve cell ማለት እንግዲህ the longest cell ተብሎ የሚታወቅ ነው ሰውነታችን ውስጥ ረጅሙ ሴል ተብላችሁ ብትጠየቁ nerve cell ነው ኦኬ nerve cell is the longest cell በጣም ረጅሙ ሴል ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ቲፒካል ኒውሮን ነው ሴንሶሪ ማላልኩትም ሞተር ማላልኩትም it is a typical neuron ሴንሶሪ ሊሆን ይችላል ሞተር or associated neuron ሊሆን ይችላል ግን ወደ ታች ወረድ ስንል ደግሞ ቀጣይ ስላይድ ላይ associated neuron ምን ይመስላል ሴንሶሪ neuron ምን ይመስላል ሞተር neuron ምን ይመስላል የሚለውን ላሳያችሁ ይችላል ከላይ ማይተናል ለነገሩ ሶ እንግዲህ እዚህ ጋር ምንድነው ቲፒካል ኒውሮን ላይ እዚህ ጋር የአውራሪስ ቀንድ እንደሚመስሉ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ብራንችስ ናቸው አይደል እነዚህ ብራንቾች ምን ተብለው ይጠራሉ ደንድራይትስ ተብለው ነው የሚጠራው የደንድራይትስ ፋንክሽን ያለ ችግር የለውም ደንድራይትስ ተብለው ይጠራል ስለዚህ ከደንድራይትስ ቀጥሎ እዚህ ጋር ሰርክል የተደረገው ፓርት ይሄ ሰርክል ምን ተብለው ይጠራል ሴል ባዲ ይባላል በአንድ አክሰን ላይ ደንድራይትስ ደን ሴል ባዲ ደን ወደ ሴል ባዲ ውስጡ ላይ ደግሞ ስትገቡ ምን አለ እዚህ ጋር አረንጓዴ ከለር ያለው እሱ ምን ተብሎ ይጠራል ኒውክሊየስ ይባላል ኒውክሊየስ ውስጥ ወደ ውስጥ ብትገቡ ምን አለ ማለት ነው ክሮሞዞምስ እና ዲኤንኤ ሞለኪውል አለ አይደል ጄኔቲክ ማቴሪያል ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ ከሴል ባዲ እንግዲህ እዚህ ጋር
ከሴል በዲ እዚህ ጋር ስኬፕ አድርጎ የወጣው ስኪፕ አድርጎ የወጣው ይሄኛው ፓርት ምን ተብሎ ይጠራል? አክሴን ይባላል። ይኸውላችሁ ይሄኛው እንደዚህ የወጣው this is አክሴን ተብሎ ይጠራል። ይሄ ረጅሙ አክሴን ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ the other thing is on the axon ይሄኛው አክሴን ላይ ያለው ይሄ አክሴን ሽፋን ነው የሚባለው። የአክሴን ሽፋን ምን ተብሎ ይጠራል? ማይሊን ሺዝ ይባላል። ማይሊን ሺዝ ይሄ እነዚህ እንግዲህ ማይሊን ሺዝ ናቸው። ኦኬ እነዚህ አክሴን ላይ ያሉት አክሴንን ካቨር ያደረጉት they are called ማይሊን ሺዝ ተብሎ ይጠራሉ። እንግዲህ ማይሊን ሺዝ ደግሞ ከምንድነው የተሰራው? ውስጡ ላይ ምን አለ? ይሄኛው ክብ ነገር ምን ተብሎ ይጠራል? ሺ1 ሴል ተብሎ ይጠራል። ሺ1 ሴል ተብሎ ይጠራል። So the function of She1 cell is it is used to make what? Myelin sheath. ስለዚህ myelin sheath የሚሰራው ማን ነው ማለት ነው? She1 cell ነው ማለት ነው። እንግዲህ አንደኛው myelin sheath እና ሌላኛው myelin sheath ውስጥ መካከል ላይ ይሄው ጋፕ አለ። እዚህ ጋር ጋፕ አለ፣ እዚህ ጋር ጋፕ አለ፣ እዚህ ጋር ጋፕ አለ። ይሄኛው small gap አንድ ላይ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? Node of Renver ይባላል። Node of Renver. The gap between different myelin sheaths. The gap between different myelin sheaths, that's what you call node of Renver ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ይሄ እዚህ ጋር ኢመርጅ አድርጎ የወጣው ይሄ አክሴን ነው። ይሄ ረጅሙ ውስጥ ላይ የሚገኘው በአረንጓዴ ቀለም እንትን ያሳዩዋችሁ that is አክሴን ተብሎ ይጠራል። እዚህ መጨረሻ ላይ ስትመጡ እንግዲህ አክሴን ለምን አለ ማለት ነው? this part is what you call አክሴን ተርሚናል ተብሎ ይጠራል። የአክሴን መጨረሻው ተርሚናል ማለት መጨረሻ ነው። ስለዚህ የአክሴን መጨረሻ ምን ተብሎ ይጠራል? አክሴን ተርሚናል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ነርቭ ከየት ወዴት ነርቭ ኢምፓልስ ከየት ወዴት ነው ፍሎው የሚያደርገው? ከየት ወዴት ነው የሚጓዘው ተብላችሁ ብትጠየቁ ነርቭ ኢምፓልስ ወይንም ሲግናል ወይንም ስቲሙላይ ከየት ወዴት ይሄዳል? እዚህ ጋር ነው የሚገባው። ኦኬ መጀመሪያ እዚህ ጋር ነው የሚገባው በማን? በደንድራይትስ ገብቶ ደን ወደ ሴል በዲ ይገባል። ደን ከሴል በዲ ይወጣል ወደ አክሴን ይገባል። በአክሴን ነው እንግዲህ ነርቭ ኢምፓልስ በዚህ ዳይሬክሽን ነው ፍሎ የሚያደርገው። ኦኬ በዚህ ዳይሬክሽን ነርቭ ኢምፓልስ ወይም ሲግናል ፍሎ ያደርጋል። ኢንፎርሜሽን በዚህ ዳይሬክሽን ፍሎ ያደርጋል። የት ይደርሳል? ደን መጨረሻ ላይ ተርሚናል ኦፍ አክሴን ይደርሳል። ተርሚናል ኦፍ አክሴን ከደረሰ በኋላ ወደ ሌላኛው ኒረን ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ነርቭ ኢምፓልስ ጃምፕ የሚያደርገው ማለት ነው። እሱን እንግዲህ እንዴት ይሰራሉ የሚለውን አክሽን ፖቴንሻልን በምናይበት ጊዜ በደንብ አድርጌ ላሳያችሁ ይችላለሁ። ስለዚህ ነርቭ ኢምፓልስ ፍሎ የሚያደርገው አክሴን ውስጥ ነው፣ ግን ከደንድራይት ወደ ተርሚናል ብራንች ኦፍ አክሴን ወይንም ተርሚናል አክሴን ይሄዳል ማለት ነው። አቅጣጫውን ወይንም ዳይሬክሽኑን እንድታውቁት ነው፣ ግን ዋናው ሃው ኢት ወርክስ የሚለውን አሳያችኋለሁ። that means in action potential ላይ ወይንም ነርቭ ኢምፓልስ ፍሎ ላይ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። so well እንግዲህ the other thing is እነዚህ ሶስቱ ኒውሮኖች እንዴት ይሰራሉ ነው። ሶስቱ ኒውሮኖች እንዴት ይሰራሉ? ሶስቱ ኒውሮኖች እንግዲህ ተባብረው እንደሚሰሩ አውርተናል አይደለም? ተባብረው ነው የሚሰሩት። ሴንሰሪ ኒውሮን ለብቻው የሚሰራው ነገር የለም። አሶሺየትድ ኒውሮን ለብቻው የሚሰራው ነገር የለም። ሞተር ኒውሮን ለብቻው የሚሰራው ነገር የለም። ተባብረው አንድ ላይ ሆነው ነው የሚሰሩት። ሴንሰሪ ኒውሮን የራሱ የሆነ ስፔሲፊክ ስራ አለው። አሶሺየትድም ሞተርም እንደዛው ማለት ነው። የየራሳቸው አክቲቪቲ አላቸው። ግልጽ ነው። ስለዚህ የራሳቸው አክቲቪቲ ስላላቸው ምንድነው በስራቸው ላይ ኢፌክቲቭ ናቸው ማለት ነው። እኛም እንደዛው አክቲቪቲያችን አውቀን ስንሰራ አክቲቭ ነው የምንሆነው። አይ ሚን ኢፌክቲቭ ነው የምንሆነው አይደል? ውጤታማ ነው የምንሆነው። በስራችን ላይ ውጤታማ እንሆናለን። መቼ? የራሳችንን ስራ አውቀን ስንሰራ። እኔን የሚመለከተኝን ስራ ስሰራ ውጤታማ ይሆናለሁ። ማቀውን ነገር እየሰራ ስለሆነ ልክ እንደዛው ሴንሰሪ ኒውሮን የራሱን ስራ እየሰራ ስለሆነ ውጤታማ ነው። ሴንሰሪ ኒውሮን ጃምፕ አድርጎ ሄዶ የአሶሺዬሽን ኒውሮንን ይሰራሉ አይልም? ኦር ኤልስ የሞተር ኒውሮንን ስራ ይሰራሉ አይልም? ስራውን ይሰራል። ሴንሰሪ ኒውሮን ቅድም እንዳልኳችሁ ዋናው ስራ ምንድነው? ኤክስተርናል ወይንም ኢንተርናል ኢንቫይሮንመንት ላይ ያለውን ስቲሙላይን ሰብስቦ ምን ማድረግ ነው? ስቲሙላይን በሪሴፕተር ሴሎች አማካኝነት ሰብስቦ ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ማድረስ ነው ስራው። በቃ ስራው ይሄ ነው። ስቲሙላይን ኢምፓልስን ኢንፎርሜሽንን ወደ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ማድረስ፣ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ጋር ማድረስ ማለት ነው። ተጠያቂ የሚሆነው በዚህ ነው። ካላደረሰ ነው ተጠያቂ የሚሆነው። እስከ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ወይንም እስከ ብሬን እና ስፓይናል ኮርድ ይሄንን ሜሴጅ ካላደረሰ ማን ነው ተጠያቂ? ሴንሰሪ ኒውሮን ተጠያቂ ነው።
ሴንሰሪ ኒውሮን ተጠያቂ ነው። ስለዚህም ሴንሰሪ ኒውሮን ወይም ተብሎ ይጠራል ብያለሁ፣ አፋሬንት ኒውሮን ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ ምንድነው ይሄኛው ብራንች እንግዲህ አሁን አይተናል። ምን ተብሎ ይጠራል? ደንድራይትስ ይባላሉ። ደንድራይትስ ማለት እንግዲህ ብራንች ናቸው፣ አውተር ብራንች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ብራንቾች ምንድነው ዋናው ፋንክሽን? ይሄ ብራንች ደንድራይት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ኢንፎርሜሽንን ሪሲቭ ያደርጋል፣ ከስቲሙላይ ላይ ሪሲቭ ያደርጋል ማለት ነው፣ ወይንም ከሪሴፕተር ላይ ይቀበለዋል። ከሪሴፕተር ላይ የተቀበለውን ኢንፎርሜሽን ኢሚዲየትሊ ደንድራይት ለማን ያቀብላል? ለአግዜን ይሰጣል። ይሄ አግዜን ነው። ይሄ አግዜን ናቸው እነዚህ እንግዲህ አሁን አይተናልና አግዜን ነው። ስለዚህ አግዜን ይሄንን እንግዲህ ምን ያደርገዋል? አግዜን ኢሚዲየትሊ ይሄን ኢምፓልስ ምን ያደርገዋል? ወደ አግዜን ተርሚናል ያደርሳል። ይሄ ፖይንት ምን ተብሎ ይጠራል? አግዜን ተርሚናል የሚባለው ይሄ መጨረሻው ማለት ነው። የአግዜኑ መጨረሻው አይታችኋል። ስለዚህ ነርቭ ኢምፓልስ ወይንም ኢንፎርሜሽን ፍሎ የሚያደርገው በዚህ ዳይሬክሽን ነው። ከየት ወዴት ነው ማለት ነው? ከደንድራይት ቱ ተርሚናል ብራንችስ ኦፍ አግዜን ይሄዳል ማለት ነው። ሴንሰሪ ኒውሮን ላይ ደን ኢሚዲየትሊ እዚህ ጋር ደግሞ ቀጥሎ ያለው ኒውሮን አለ። እሱ ማን ነው? ኢንተርኒውሮን ወይም አሶሺየትድ ኒውሮን ይባላል። የሱ ደግሞ ደንድራይት እዚህ ጋር ይዩትማ የሱ ደንድራይቶች ናቸው እነዚህ። የሱ ደንድራይቶች ከመጀመሪያው ከሴንሰሪ ኒውሮን አግዜን ተርሚናል ላይ ምን ይቀበላሉ? የመጣውን ኢንፎርሜሽን ሪሲቭ ያደርጋሉ እነዚህ ደንድራይቶች። ዜን እነሱም በአግዜን ወደ አግዜን ተርሚናል ያደርሳሉ። ጀስት እዚህ አግዜን ተርሚናል ሲደርስ ደግሞ ሌላኛው ሶስተኛው ኒውሮን አለ፣ የሞተር ኒውሮን ምን ይጠብቀዋል? እዚህ ደንድራይት ይጠብቀዋል። እነዚህ ደንድራይቶች ደግሞ በቀላሉ ከዚህኛው ኒውሮን ላይ ከአግዜን ተርሚናል ላይ ምን ያደርጋሉ? ኢንፎርሜሽንን ሪሲቭ ያደርጋሉ። ደን ይቀበሉና ወደ ሴል በዲ ያስገባሉ። ከሴል በዲ ይወጣል። በዚህኛው አግዜን አሁንም ፍሎ ያደርጋል፣ ይሄዳል፣ ኢንፎርሜሽን ይሄዳል፣ በዚህ አግዜን ይሄዳል። ደን ፋይናሊ የት ይደርሳል? የዚህኛው የሞተር ኒውሮን አግዜን ተርሚናል ይደርሳል፣ መጨረሻው ላይ ደረሰ። ዜን አግዜን ተርሚናል ደረሰ ማለት ወደ ደረሰ ማለት ነው ወደ ማስልስ ኤንድ ግላንድስ ዳት ኢዝ ኢፌክተርስ ተብሎ ይጠራሉ። ወደ ኢፌክተርስ ይደርሳል ማለት ነው። አይታችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው ልብ ማለት ያለባችሁ? ደንድራይት አግዜን ተርሚናል፣ ደንድራይት አግዜን ተርሚናል፣ ደንድራይትስ አግዜን ተርሚናል፣ ደን ማስልስ ኤንድ ግላንድስ። ኢንፎርሜሽን በዚህ አቅጣጫ ነው እንግዲህ ፍሎ የሚያደርገው በማን ላይ? በኒውሮኖች ላይ ማለት ነው። ኢንፎርሜሽን በዚህ አቅጣጫ ፍሎ ያደርጋል። የዱላ ቅብብሎሽ ማለት እንግዲህ ሴንሰሪ ኒውሮን አምጥቶ አይ እኔ ወስደዋለሁ በቃ ተው መንገድ ልቀቅልኝ አይልም። ለኢንተር ኒውሮን ሰጥቶ ወደ ስራው ይመለሳል። ኢንተር ኒውሮን ደግሞ አይ ማስል ጋር ማድረስ ያለብኝ እኔ ነኝ ብሎ ሌላ ሰጣ ገባ ውስጥ አይገባም። ምን ያደርጋል? ኢንፎርሜሽኑ ከሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ውስጥ ተቀብሎ ምን ያደርጋል? ለሞተር ኒውሮን ይሰጣል። ሞተር ኒውሮን ስራው ምንድነው? ወደ ማስልስ ኤንድ ግላንድ ኢንፎርሜሽንን ማድረስ ነው፣ ነርቭ ኢምፓልስን ማድረስ ነው። this is very important point። ስለዚህ በዚህ መልኩ ኢንፎርሜሽን ፍሎ ያደርጋል። ስለዚህ አይታችኋል እንግዲህ how it is very important። ይሄ ኔትወርኪንግ የሚባል ነገር ይሄ ነው እንግዲህ እኛ መማር ያለብን ከነርቨስ ሲስተም ነው። ኔትወርኪንግ ሴንሰሪ ከማን ጋር? ከሞተር ጋር፣ ከአሶሺየትድ ኒውሮን ጋር ተባብሮ ምን ያክል ስራ እየሰራ እንደሆነ ከዚህ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። መያያዝ የሚባለው ይሄ ነው። ቼኒንግ መያያዝ። ስለዚህ ከሴንሰሪ ሞተር ኒውሮን፣ አሶሺየትድ ኒውሮን ታይዘው ኮኦርዲኔሽን እየሰሩልን ነው። ስለዚህ እኛ እንግዲህ በነፃነት መኖር የምንችለው ከዚህ የተነሳ ነው። ነርቫችን ፋንክሽን ሆኖ እኛም ፋንክሽናል ሆነን ማሰብ የምንችለው፣ መስራት የምንችለው፣ መማር የምንችለው፣ ማስተማር የምንችለው እነዚህ ሶስቱ ኒውሮኖች አንድ ላይ ተቀናጅተው ሲሰሩ ብቻ ነው። ቅንጅቱ ሲጠፋ አንዱ ቢያኮርፍ እንግዲህ አደጋ ውስጥ ገባን ማለት ነው። ሴንሰሪ ኒውሮን በቃ ምን አገባኝ በቃ ኢምፓልስ አላመጣም ወይም ስቲሙላይን ከኤንቫይሮንመንት ላይ ዲቴክት አላደርግም ብሎ አኩርፎ ቢቀመጥ ኢንተር ኒውሮን የሚሰራ ስራ አይኖረውም። ሞተር ኒውሮንም የሚሰራው ስራ አይኖረውም። ሞተር ኒውሮን ኢንተርፕሬት የተደረገውን ኢምፓልስ ወይንም ኢንፎርሜሽን ወደ ማስልስ እና ግላንድስ አራድርስ ሲባል አላደርስም በቃ ወይም አልተከፈለኝም የሚል ቢሆን እጃችንን ከእሳት ላይ ብድግ ማለት ባልቻለን ነበር። እዛው እየበሰለን መቆየት አለብን ማለት ነው። Thanks to neurons, they are always functional. They are working smoothly. So this is a lesson learning, or we have to learn from these structures, how they work. We have to learn from the nature. ከተፈጥሮ መማር አለብን ማለት ነው። አንድነት እንዴት እንደሚጠቅም ከተፈጥሮ መማር መቻል አለብን። ተፈጥሮ is a best educator. አይደለም እንዴ? nature is the best educator. ስለዚህ ከተፈጥሮ መማር መቻል አለብን ማለት ነው። So this work is very
well እንግዲህ parts and functions okay parts and functions of neurons የኒውሮን ፓርቶች አሁን እንግዲህ እስካሁን ያያየን ነው ፓርቶችን ግን ጥቅማቸው ምንድነው የሚለውን ማየት ነው ለምሳሌ ሴል ቦዲ ወይንም ሶማ ተብሎ የሚጠራው አይተናል ስለዚህ ሶማ ወይንም ሴል ቦዲ the cell body is the central part of the neuron ተብሎ ይጠራል if you are asked what is the central part of the neuron it is cell body okay cell body so it contains cell body ምን ይዟል በውስጡ እንዳልኳችሁ ቅድም አሳይቻችኋለሁ ኒውክሊየስ ይዟል genetic material DNA chromosome ይዟል and other organelles ይዟል mitochondria ሌሎች organelles ይዟል ማለት ነው so cell body አንደኛው function ምንድነው it integrates information received from dendrites እንግዲህ አስተውሳችኋል በdendrites የገባውን information and based on this input generate electrical impulse ስለዚህ ምን ያደርጋል cell body electrical impulse generate ያደርጋል ምንን መሰረት በማድረግ dendrites ያስገባውን ኢንፎርሜሽንን መሰረት ያድርጎ ማለት ነው ስለዚህ በዛ ኢንፎርሜሽን መሰረት electrical impulse generate ያደርጋል ማለት ነው then dendrites እንግዲህ dendrites ያወራን ነበር dendrites are branched extension ናቸው that is external part now it is branched extension nature so that receives signals from other neurons or sensory receptors ከሪሴፕተር ሊቀበል ይችላል ከሌላ ኒውሮን ሊቀበል ይችላል ወይንም ከኤክስተርናል environment or else ከኢንተርናል environment ሊቀበል ይችላል ማን dendrites ግን dendrites ስራቸው ምንድነው ከኤክስተርናል environment መቀበል ነው ኦኬ ምንን ኢንፎርሜሽን ሪሲቭ ማድረግ ሲግናልን መቀበል ነው ማለት ነው then they increase the surface area available for receiving signals thus facilitating communication between neurons ስለዚህም surface area ይጨምራሉ የምን ይሄን ሲግናልን የመቀበል surface area ይጨምራሉ ለምን ብራንችድ ናቸው በጣም ብዙ ብራንች ስላላቸው ብራንቺንጉ ፋንክሽኑ ምንድነው it increases the surface area of receiving signals if you are asked what's the importance of dendrites branching the importance of dendrites branching is it increases the surface area of receiving signals so that can facilitate the communication between neurons the interneuron the motor neuron and the sensory neuron so እንግዲህ ይሄ communication facilitate ያደርጋል ማለት ነው the other thing is axon ያልኳችሁ ነው ቅድም እንግዲህ axon አይተናል በደንብ ዲያግራም ላይ ማለት ነው so the axon is a long cylinder projection that carries electrical impulses away from the cell body toward this other neurons, muscles, glands. ይታችኋል እንግዲህ ብዙ ጊዜ የምትጠየቁት ጥያቄ እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው ስለዚህ axon ከሴል ቦዲ away ነው እንጂ toward አይደለም ኦኬ axon always carries electrical impulses away from the cell body not toward this the cell body so away from cell body እንግዲህ ሲወስድ ወዴት ይወስዳል ወደ ሌላ ኒውሮን ሊወስድ ይችላል ወደ ሌላ ኒውሮን ሊወስድ ይችላል ኦር ወደ ማስልና ግላንድስ ይወስዳል ማለት ነው ወደ ማስልና ግላንድስ ይወስዳል ሶ እንግዲህ axon myelinated axon አለ unmyelinated axon አለ myelinated axon ማለት myelin sheath ያለው axon myelinated axon ተብሎ ይጠራል እንግዲህ myelin sheath ከቨር ያደረገው axon ካለ it is what you call myelinated axon ቅድም እንዳወራውኝ myelinated axon the speed of transmission of electrical signals or nerve impulses is very fast in myelinated axon than unmyelinated axon ስለዚህ በተሸፈነው ወይንም በማይሊን ሺዝ በተሸፈነው axon ውስጥ የኢምፓልስ ትራንስሚሽን በከፍተኛ ፍጥነት ይሄዳል ያልተሸፈነ ከሆነ ግን በጣም በዝቅተኛ ፍጥነት ይሄዳል ማለት ነው that's very important information so the other thing is axon terminals ነው እንግዲህ እስካሁን ያወራን ነበር axon terminals ወይም ending or endings or terminal boutins ተብሎ ይጠራል terminal boutins ስለዚህ axon terminal ending is or axon ending is or terminal boutins ተብሎ ይጠራል ማለት ነው so that axon terminals are small structures at the end of the axon that transmit signals to the what to the other neurons ለቀጣይ ኒውሮን እንግዲህ ሲግናልን ትራንስሚት የሚያደርገው point of junction ነው ሌላኛው ኒውሮን መልእክት ወይንም ሲግናል የሚቀበልበት ፖይንት ማለት ነው so they contain neurotransmitters neurotransmitter ማለት እንግዲህ chemical messengers ናቸው okay
these neurotransmitters or chemical messengers are released in the axon terminals. And they are important for transmitting signals or informations from one neuron to the another neuron. So that's what you call neurotransmitter. So ለምሳሌ acetylcholine. Acetylcholine is a neurotransmitter, a chemical which is a chemical messenger that's used in order to transmit the nerve impulses from one neuron to another neuron. ከአንደኛው ኒውሮን ወደ ሌላኛው ኒውሮን ነርቭ ኢምፓልስን ወይም ሲግናልን ትራንስሚት ለማድረግ የሚያገለግል ወይም ትራንስፖርት ለማድረግ የሚያገለግል ማለት ነው። ኒውሮ ትራንስሚተር ወይንም አሴታይል ኮሊን ስፔሲፊክ ኤግዛምፕል ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ሶ እንግዲህ ይሄ እንግዲህ ፓርቲስ የአንድ እንግዲህ አንድ ኒውሮን እነዚህን ይይዛል። ኦኬ ስለዚህ በአንድ ኒውሮን ላይ እነዚህ ሁሉ ይገኛሉ። ማን ይገኛል? ሴል በዲ ያለ ሶማ dendrites, axon terminalis, and the nucleus and the others. So well, again, synapses የሚባሉት እንግዲህ ምንድናቸው? ጋፕ ነው። ቅድም ያየነው ምንድነው? ሬነቨር አይተናል። ሬነቨርስ ወይም ኖድ ሬነቨርስ አይተናል። አሁን ደግሞ ሲናፕስስ እናያለን። ኖድ ሬነቨርስ በምን እንዴት ይገኛል ብለናል? ኖድ ሬነቨርስ እዚህ ጋር አለላችሁ እንደውም ኖድ ሪኔቨርስ ተብሎ የሚጠራው የትኛው ነው? the nodes of renever are small gaps. Okay, there are small gaps that are found between myelin sheaths along the axon. ስለዚህ በአንደኛው myelin sheath እና በሌላኛው myelin sheath መካከል የሚገኘው small gap ምን ተብሎ ይጠራል? node of renever ተብሎ ይጠራል። node of renever። ስለዚህ ይሄ ጋፕ እንግዲህ በጣም ስሞል ጋፕ ነው። ኖድ ኦፍ ሬኔቨር ተብሎ ነው የሚጠራው ማለት ነው። ግን ሲናፕስ ከዚህ ይለያል። ሲናፕስ the synapse is the junction between the axon terminal of one neuron and the dendrites of the cell body of another neuron. ስለዚህ አንደኛው ኒውሮን እንግዲህ መጥቶ እዚህ ጋር ምን ይኖረዋል? አክሲን ተርሚናል ይኖረዋል። ቅድም አይተናል እንግዲህ ነርቭ ኢምፓልስ ፍሎው ሲያደርግ አክሲን ተርሚናል አለው አይደል? ለምሳሌ ሴንሰሪ ኒውሮን የአክሲኑ መጨረሻ አክሲን ተርሚናል ነው፣ ይሄኛው ነው። ግን የአሶሺየትድ ኒውሮን ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለ? ደንድራይት አለ። ደንድራይት የአሶሺየትድ ኒውሮን አለ። ስለዚህ የዚህኛው ይሄ ደንድራይት ቢሆን የአሶሺየትድ ኒውሮን ወይንም የኢንተር ኒውሮን ደንድራይት እነዚህ ቢሆኑ የሴንሰሪ ኒውሮን ደግሞ አክሲን ተርሚናል ይሄኛው ቢሆን በመካከላቸው ያለው ጋፕ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው? ሲናፕስ ይባላል ማለት ነው። ኦኬ ሲናፕስ is the gap or the junction between the terminal end of or the end of axon and the starting point of dendrites. Okay, so that gap is what you call it is called synapse ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። so neurotransmitters ቅድም እንግዲህ እንዳወራዋችሁ like acetylcholine the neurotransmitters are released from the axon terminals አይደል? ከአክሲን ተርሚናል ላይ ነው እንግዲህ ከዚህኛው ላይ ነው ኒውሮትራንስሚተር ሴክሬት የሚያደርገው ወይም ሪሊዝ የሚያደርገው እንጂ ከደንድራይት ላይ አይደለም። ስለዚህም ከአክሲን ተርሚናል ላይ ኒውሮትራንስሚተር ሪሊዝ ያደርጋል። እንግዲህ ይሄኛው ምን ተብሎ ይጠራል? ፕሪሲናፕቲክ ይባላል። ኦኬ ፕሪሲናፕቲክ ከሲናፕቲክ በፊት ያለው አክሲን ተርሚናል it is a presynaptic neuron ተብሎ ይጠራል። ኒውሮኑ በሙሉ ፕሪሲናፕቲክ ተብሎ ይጠራል። then the synaptic cleft and so that bind to the receptors on the postsynaptic neuron. So this is postsynaptic neuron ነው ከሱ ደንድራይት ጋር ምን ይሆናል ማለት ነው? bind ያደርጋል ማለት ነው። that is the function of synapse ማለት ነው። synapse is very important. So the other thing is myelin sheath. እንግዲህ myelin sheath አውርተናል። so myelin sheath is a fatty substance ነው። okay fatty substance now that surrounds and insulate axon in some neurons. አክሲንን ሰራውንድ የሚያደርግ ወይም ካቨሬጅ ነው ወይ ካቨር የሚያደርግ ነው። በሁሉም ኒውሮን ላይ ማይሊን ሺዝ አለው ማለት አይቻልም። ማይሊን ሺዝ የሌለው ኒውሮን አለ፣ ማይሊን ሺዝ ያለው ኒውሮን አለ። ግን የማይሊን ሺዝ ምንድነው? ፋቲ ሳብስታንስ ነው። it covers axon or surrounds axon and it speeds up the transmission of electrical impulse along the axon by allowing the signal to jump between nodes of renever in a process called saltatory conduction ተብሎ ይጠራል ማለት ነው።
ኦኬ ስለዚህ ሳልታቶሪ ኮንዳክሽን ተብሎ የሚጠራው እንግዲህ ሪምበር ማለት ጋፕ ነው ብያቸዋለሁ ስሞል ጋፕ በስሞል ጋፕ ከአንደኛው ማይሌን ሺዝ ወደ ሌላኛው ማይሌን ሺዝ ምን ያደርጋል ነርቭ ኢምፓልስ ወይንም ኤሌክትሪካል ኢምፓልስ ምን ያደርጋል ጃምፕ ያደርጋል ይሄ ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል ሳልታቶሪ ኮንዳክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ሳልታቶሪ ኮንዳክሽን ተብሎ ይጠራል ሶ እንግዲህ ኖድስ ኦፍ ሪምበር አይተናል ሶ ነርቭ ኢንዲንግስ እንግዲህ መጨረሻ that is nerve ending ተብሎ የሚጠራው እንግዲህ axon terminal ማለት ነው axon terminal nerve endings are specialized structures at the end of axon that transmits the chemical or the electrical impulses from one neuron to the second neuron okay from one neuron to the next neuron so that's what you call nerve endings እንግዲህ or axon terminals ማለት ነው እስካሁን axon terminal እንግዲህ ብዙ ማይተናል ማለት ነው so she1 cell የሚባለው እንግዲህ ከሱ ላይ ነው የተሰራው myelin sheath የተሰራው ከshe1 cells ነው she1 cells are the glial cells that form the myelin sheath on axon outside the brain ከብሬን ውጪ ሲሆን እሱ ከብሬን ውጪ ሲሆን myelin sheath የሚሰራው ከማን ነው ከshe1 cells ነው myelin sheath የሚሰራው የት ከብሬን ውጪ ሲሆን ማለት ነው so this is a very important point ነው a very important point how the things are working in our nervous system particularly the neurons are working so እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች ለዛሬ ያዝኩትን እዚህ ላይ ያበቃለሁ ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጻፉልኝ እንግዲህ ቻናሉን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እንግዲህ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቻው ይግጠመን